Hi, hello, namaste. A very warm welcome to bio classes. We had started inflorescence concept, as already you know. What actually that inflorescence is? The arrangement of flowers on floral axis or peduncle. Floral axis another name is peduncle. So we observed that inflorescence. So in the inflorescence we observe two major categories. The first one is racemose inflorescence and the second one is cymose inflorescence. And already we have completed a racemose inflorescence. Yes, what actually that racemose inflorescence is? The peduncle is growing continuously. The peduncle is growing continuously and flowers are arranged on the peduncle in what order? Yes, what order? Yes, acropetal order. That is racemose. And in the racemose we observed major four categories, four types depending on the peduncle nature. Peduncle elongated inflorescence, peduncle shortened inflorescence, peduncle ending with inflorescence, and peduncle flattened inflorescence. And in the previous class, in the yesterday's class, we observed the other three types: peduncle shortened, peduncle ending with flower, and peduncle flattened. If the peduncle flattened means it looks like one head. That head we will call it as a capitulum. Capitulum inflorescence or head inflorescence. For that one we observed the example sunflower. Right? Till now we observed the racemose. What actually the racemose inflorescence is? It's a types, it's a subtypes, and with one example. ಹೌದಾ? ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸನ್ಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿದ್ವು, ಟೈಪ್ಸ್ಗಳ ಟೈಟಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ಗೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್. Right, so in today's class we can have the look on that cymose inflorescence. And before going to that, so let's have a beautiful session of this class. So an interesting session, as already we know. Here is one interesting question asked by Nagraj. Nagraj ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನದು ಕ್ವಶನ್? ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ನಾವು ನೋಡೋ ಫೆನಾಮಿನಾನೆ. ಏನದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ? Sir, wish you happy Teachers Day, sir. I have a question on leaf, sir. Why leaf float on water? Giant. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಗಳು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತವೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ, ತೇಲ್ತಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ವೇಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಜಲಚರ ಸಸ್ಯಗಳು, ಜಲಸಸ್ಯಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲೀವ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಟಸ್. ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಎಲೆ, ಕಮಲದ ಎಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೋಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್? ಯಾಕೆ ತೇಲ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಸ್. ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ: ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ, ಕೋಲಂಕೈಮಾ, ಸ್ಲೇರಂಕೈಮಾ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ, ಕೋಲಂಕೈಮಾ, ಸ್ಲೇರಂಕೈಮಾ. ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ, ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಅಂಗಾಂಶ. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏರಂಕೈಮಾ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಏರಂಕೈಮಾ. ಸೊ ಏರು ತುಂಬಿರುವ, ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರುವ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದ ಏರಂಕೈಮಾ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್, say for example, imagine this is the leaf, right? And this leaf, it's on a broad leaf. Now it is floating in the water. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ leaf. Why? Because inside this leaf there is a parenchyma tissue. ಯಾವ ಅಂಗಾಂಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? parenchyma. So imagine inside here it is having a parenchyma tissue. Tissue means what? Group of cells. Tissue means group of cells. ಅಂಗಾಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ. So here
many cells are present here, right? So many cells are present here, and in between the cells gap is there here. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್, ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರ್. ಎದರಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು, ಎದರಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಏರ್. ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರ್, hence we will call it as parenchyma. It is a parenchyma filled with air, hence we will call it as parenchyma. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಹಗುರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Such kind of tissue present in the leaf, then the leaf is showing the buoyancy property. ಲೀಫ್ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಎಸ್, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೀಫ್ ಅದು. And even a small babies can sit on the leaf, ಬಟ್ ಲೀಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಕ್. ಲೀಫ್ ತೇಲ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆ ತೇಲ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಅದು. ಇವನ್ ಎಷ್ಟೋ ವೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ parenchyma ಟಿಶ್ಯೂ. ವಿಚ್ ಟಿಶ್ಯೂ? parenchyma. ಸೊ ಲೀಫ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋದು parenchyma. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್. ಭಾಳ ಹಗುರಾಗಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಲ್ಲೇ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೋನ್ಸ್. ಭಾಳ ಲೈಟ್ ಹಗುರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನ್ಗಳಿದೆ, ಎಲುಬುಗಳು. Those bones we will call them as pneumatic bones. Yes, which bones? Pneumatic bones. Pneumatic bones ಬಹಳ ಅಂದ ಹಗುರಾಗಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಹಗುರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ pneumatic bones ಪೇಪರ್ ತರಷ್ಟು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟು ಹಗುರಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೋನ್ಸ್. ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಬೋನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬೋನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏರ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಬೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರ್ ಇದೆ. Because of that reason birds are flying, ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಫಿಶಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಮುಳುಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ತಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಫಿಶ್, ಆದ್ರೂ ನೀರಲ್ಲೇ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಈಜಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫಿಶ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಶಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಡರ್. ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಣ್ಣ ಚೀಲ ಅಂತ. ಸೊ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಶ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಟು ಫ್ಲೋಟ್. ಆರ್ air bladder is giving the buoyancy. Buoyancy ಅಂದ್ರೆ ತೇಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Buoyancy property to the fish. In case of birds, pneumatic bones are doing that work. In case of leaf, parenchyma tissue is doing that work. That means here the common thing is in all the cases air get filled. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಏರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹಗುರವಾಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ತೇಲಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್. Yes, so coming to our class. So what we need to start? Yes, that is the second one. Second category, that is the cymose. Cymose inflorescence. Right? So this is opposite to the racemose inflorescence. In the racemose inflorescence, peduncle is growing continuously and flowers are arranged on the peduncle in acropetal order. Acropetal order ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದಂತ. And that order we will call it as centripetal. The opening of flowers is centripetal. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆ ಹೂಗುಚ್ಛದ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಂಡೆಗೆ, ಪೆರಿಪೆರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಂಡೆಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಹೂಗಳು
ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ನ್ಯೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ರೆಸಿಮೋಸ್, ಅದನ್ನೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಮೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ the peduncle or floral axis. Floral axis terminated with flower. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತುದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಡಂಕಲ್ ತುದಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೆಡಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು? ಸೈಡ್ಲಿಂತ ಬರೋದು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗ್ಲಿಂತ ಬರೋದು, ಪೆಡಂಕಲ್ ಕೆಳಗ್ಲಿಂತ ಬರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅದು ಕೆಳಗ್ಲಿಂತ ಬರ್ತಾವಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೆಸಿಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಬೆಸಿಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್. Basipetal order of opening. Basipetal order of opening of flowers. So basipetal order, it leads to centrifugal arrangement. Centrifugal arrangement. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಇದ್ವು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಬೆಟರು ಈಗೇನು ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಂತ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸು ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಸಿಪೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಬೆಸಿಪೆಟಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ here old flowers are present at the top of the peduncle and new flowers are present at the bottom, from the bottom of peduncle. So that is basipetal. So this kind of inflorescence is cymose. But one ಏನಂದ್ರೆ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುದು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ. So here also we are having some types here. Those types, let me consider one by one. The first type is simple cyme. Okay, or let me consider before that one. The first one is solitary cyme and the second one is simple cyme and the third one is uniferous or monochasial cyme and fourth one is biferous. Biferous or dichasial cyme and last one, that is multiferous. Multiferous or polychasial cyme. Right, like that we are having some types here. ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೂಗುಚ್ಚ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಈ ಸೈಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋದಂತ. ಸಾಲಿಟರಿ ಸೈಮ್, ಸಾಲಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಾಲಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
That means in this cyme we can see just one flower, solitary, ekangi. Solitary cyme, simple cyme, just like simple rhizome. ಅಲ್ಲಿ simple rhizome ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ simple cyme ಅಂತ. And next, other major 3 categories: uniferous, biferous, multiferous. ನಾವು ಯೂನಿಫರಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮೊನೋಚೇಸಿಯಲ್. ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು, ಬೈ ಅಂತಂದ್ರು ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಡೈ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೈಫೆರಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಚೇಸಿಯಲ್ ಸೈಮ್. ಮಲ್ಟಿಫೆರಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ, ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನಿಯರ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಲ್ಟಿ ಅನದರ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಪಾಲಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಫೆರಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಚೇಸಿಯಲ್ ಸೈಮ್. ಏನಿವೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋ ಬದಲಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್, ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಸೈಮ್, ರೈಟ್? Okay, let me start from the first one, solitary cyme. So in a solitary cyme, again let's start from the same structure. Right now we are having one peduncle. ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಡೆಂಕಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೆಡೆಂಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೂಗಳ ಗುಚ್ಛದ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಡೆಂಕಲ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪೆಡೆಂಕಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್. ಪೆಡೆಂಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದಿರೋದು. Peduncle having one pedicel, from the pedicel we will get one flower. So this kind of structure we will call it as solitary cyme. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೈಮೋಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೈಮೋಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು, ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್. ಪೆಡಂಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಡಂಕಲ್ಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದದ್ದು ಸೈಮೋಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸಾಲಿಟರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಸೈಮ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, this is a peduncle, right? And this is pedicel. In between the peduncle and the pedicel, here one joint is present. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್, ಸಂದುಗಳು. ದಿಸ್ ಬೋನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಹಿಯರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್ ನೌ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೆಡಿಸಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್, and we can have just one flower. So ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So this kind of structure we can observe in case of hibiscus. ನಾನು 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳ ಹೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸವಾಳ. ಸೊ ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿ ಪೆಡಿಸಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪೆಡಂಕಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. So that is the solitary cyme, right? And the next one, let me consider simple cyme. Next one, ಸೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಮ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಸೈಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರೋದಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. This is peduncle, right? Peduncle terminated with what? Yes, flower. Now the peduncle is terminated with the flower, right? And this peduncle, of course, imagine here it is having the bract.
right? And here it is having the bracteoles. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೇಯರ್. ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್, ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೋ ಈ ತುದಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್. ಆ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 2 branches, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಪೆಡಂಕಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಫ್ಲವರ್ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೈಡ್ ದೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮಗ್ಗಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಕೆಳಗಿಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು? ಎಸ್, ಬೆಸಿಪೆಟಲ್. ದ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಬೆಸಿಪೆಟಲ್. ವೈ ಬೆಸಿಪೆಟಲ್? old flower is present at the top of the peduncle. Young flowers or new flowers are present at the bottom of peduncle. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸಿಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ 3 ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು, 2 ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಹೂಗಳಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್ಮಿನಮ್ ಆರ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್, ಜಾಸ್ಮಿನಮ್ ಆರ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್. ಸೊ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫೇಮಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸಿಂಪಲ್ ಸೈಮನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ solitary cyme, simple cyme. Next one, uniferous. Uniferous, or I will also call it as monochasial. Monochasial cyme, right? Mono means same, single. Uni means single or mono means single, ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪೆಡಂಕಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಬರೋದು, ಒಂದೊಂದು ಪೆಡಂಕಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಬರೋದು. ಬಟ್ ಏನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಡಂಕಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಬಟ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ. Okay, let me show you how that structure will be looking like. Okay, let me show you. One peduncle having one flower, terminated with one flower, just like a solitary cyme. And here it is having bracteole. What it is having? Bracteole. From the bracteole, here one more peduncle comes outside. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು peduncle ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. And that peduncle also ends with the flower. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. And this peduncle is having the bracteole. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ bracteole ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. And again from that bracteole we will get one more peduncle. But ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ peduncles ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟೆರಿಸರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲು ಬಂದಿರೋ peduncle ಪ್ರೈಮರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಟೆರಿಸರಿ. ಒಂದರಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟೆರಿಸರಿ, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗೋದಂತ. And here also it ends with one flower. And next, here it is having the bracteole. Again from the bracteole another peduncle will come outside, and that will also end with a flower. And again it is having the bract, and again it produces one more peduncle that ends with a flower, and again it is having the bract. So ಈ structure ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದಂತ. That means the whole structure
ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರ ಬರೋದು ಅಂತ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಕರ್ವ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೂಗುಚ್ಛ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ತರ ಹಬ್ಕೊಂಡು ಕರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಮಗೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಅದಿಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡ್? Why? Because flowers are producing on only one side, not both the side, only one side. Hence it is curved. So this kind of inflorescence we will call it as a monochasial. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊನೋಚೇಸಿಯಲ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲಿಕಾಯ್ಡ್. Helicoid inflorescence. That means helicoid inflorescence, it is a one type of monochasial cyme. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. As usual, what the structure is? Yes. So right now I have drawn one peduncle. Peduncle ends with the flower. Right? Here it is having the bract. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಿಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ ನಾನೇನು ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಿಂತ ಒಂದು ಪೆಡಂಕಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸೈಮೋಸ್ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪೆಡಂಕಲ್ದ ತುದಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ರೈಟ್? ಈಗ ಈ ಪೆಡಂಕಲದ ಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಡಂಕಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. And again it produces one more peduncle, ends with the flower. And again it is having a bract, produces another peduncle that ends with the flower, and the same structure is going on. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ವು, ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರ್ವ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ರವಾಗಿ ತಿರುಕೊಳ್ತದ್ದು, ವೃತ್ತಾಕಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ here of course every peduncle having one flower, every peduncle having one flower, but in a left and right manner. One side left bandre, one side right, ಮತ್ತೆ left ಮತ್ತೆ right, left and right we will consider as a zigzag. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. we will call it as zigzag. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಅಂತ. And both the conditions are same. Why? Because one peduncle ending with one flower just here, right? So this type of condition we will consider it as a scarpoid inflorescence. This is helicoid and that is a scarpoid. Scorpion ಚೇಳಿನ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ಹೋಗೋದಂತ ಸ್ಕಾರ್ಪಾಯ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲಿಕಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಹೆಲಿಕಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಾಯ್ಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಚೇಸಿಯಲ್ ಸೈಮ್. ಮೊನೋಚೇಸಿಯಲ್ ಸೈಮ್ ದ ಎರಡು ವಿಧಗಳು. ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಮೇಲಿಯಾ ಫ್ಲವರ್. For helicoid we will get the example Hamelia flower, right? And for this one we will get the example Heliotropium indicum. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇವಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಆಲದ ಮರ, ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಥವಾ ನಾವು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ದಾಸವಾಳ ಹೇಳಿದಂತ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಲೋಟಸ್ಸು
ರೋಸ್, ಈ ಥರದ್ದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ದ ಅಥವಾ ಈ ಗಿಡದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಿಡ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಲೆಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So here many example, and this is the Heliotropium indicum. So both are showing the monochasial sign. First one solitary, next one simple, next one monochasial sign. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. Next one dichasial. Let us consider third one. Dichasial sign, or it is also called as ರೈಟ್ ಬೈಫರಸ್ ಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಪೆಡೆಂಕಲ್. ನೌ ಪೆಡೆಂಕಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್, ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದದು ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್. And here from the bract we will get the divided form of peduncle. Peduncle ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಮೇನ್ peduncle ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋದು, ರೈಟ್. and here also we can get the flowers. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಲವರ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪೆಡೆಂಕಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪೆಡೆಂಕಲ್, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪೆಡೆಂಕಲ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಂದಿರೋದು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪೆಡೆಂಕಲ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರೋದು, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಡೈಚೇಸಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಇದೇ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Right? So this kind of inflorescence we will consider as a dichasial biferous. And one more thing, this total inflorescence is symmetric. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಒನ್ ಲೆಗ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು, ಒಂದೊಂದು ಕಿವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In the same way, if we cut the flowers in this direction, we can get the equal sides. ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. Hence we will consider as a dichasial. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. So it is having a symmetry. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ನೂ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಂತ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಕ್ಲೀರೋಡೆಂಡ್ರಾನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲೀರೋಡೆಂಡ್ರಾನ್. Right? So solitary sign, simple sign, monochasial, dichasial. Last one is polychasial, the last remaining one. Polychasial sign
ಆರ್ ಪಾಲಿಪೆರಸಿಸ್ ಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಇನ್ನೂ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರೋದಂತ. ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪೆಡಂಕಲ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದು. ಒಂದೇ ಪೆಡಂಕಲ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪೆಡಂಕಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 divisions, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಪೆಡಂಕಲ್ಗೆ 2 ಡಿವಿಷನ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಬರೋದಂತ. ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಲಿಚೇಸಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಲಿಚೇಸಿಯಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ conditions in this way. Yes, peduncle ending with flower, and this peduncle next it is having branches, secondary branches and tertiary branches, and again branches are terminated with flowers. Again branches are terminated with flowers, and after that again each branch is divided, and again each branch of peduncle again having a flower, right? And again these branches again they may divide, ಮತ್ತೆ division ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ, and again terminated with flowers, right? So ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಚೇಸಲ್ and that is a polychasial, and for this kind of polychasial the best example is calotropis. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಕೆಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ. ಆ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಹೂವು ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂತ see here how it is. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಹೂವು. ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? ಎಸ್, ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. The pattern of arrangement of leaves on the stem or stem branch, phyllotaxy. Alternate phyllotaxy, opposite phyllotaxy, world phyllotaxy. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿ? ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕಸೆಟ್. ಸೊ ಡಿಕಸೆಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಎಲೆನ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಅದ್ರ ಹೂ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್, ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಹೂ. ನೀವು ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ತುದಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ತಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? every branch terminated with one flower, but ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟೆರಿಸರಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ ಹಂಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಗೊಂಚಲ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಚೇಸಿಯಲ್ ಸೈನ್, ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಹೂ. ಪಾಲಿಚೇಸಿಯಲ್ ಸೈನ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ವಾಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು, ಅದರ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊನೋಚೇಸಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಹೆಲಿಕಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಾಯ್ಡ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್? So till now what we have completed, of course inflorescence complete ಆಯ್ತು. ಈಗ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಮೋಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೊಂದಿದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ, ಎರಡನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ರೆಸಿಮೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಮೋಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು? ರೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇದರ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಫ್ಲವರ್. ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಫ್ಲವರ್ ಇರೋದು ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ವೆರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು. ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. Very interesting concept, flower. Yes? Thank you.